नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानकु स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेउछि पड़ोसी आंटी सह संपर्क रखी किपरि वर्तमान अनुतप्त हेउछि सेही विषय रे। तो चलंतु आरंभ करिबा हमर कहानीटी। किंतु कहानीटी आरंभ करिबा पूर्वरु कहि रखे जे जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन को ऑल रे रखिबे एवं कहानी टी शेष पर्यंत देखिबे। कहानी शेष रे निजर मतामत देबा को भूलिबे नाही। तो चलंतु सांग माने आउ डेरी न करी आरंभ करिबा हमर एही कहानीटी। कहानीटी आरंभ हुए भुवनेश्वर पाख एक छोट गाँव। सेठी रिंकू नामक एक युवक थाए। से निज माँ सहित घरे रहूए। पाठ पढ़ा सरिबा परे तार छोटिया चाकरीटे हो जाए भुवनेश्वर सहर रे। तेणुकरी से चली जाए चाकरी पाए। घरे एणे माँ एकुटिया थांती। चाकरी तो हो जाए किंतु तार रहिबार बंदोबस्त एजाए होई न थाए। भुवनेश्वर गाँ पाख होइथिबारु प्रथम किछि दिन से जीवा आसिबा कला किंतु सबुदिन जीवा आसिबा संभव होई नथिला। तेणुकरी से चिंता कला मेस गोटे खोजिबो जोठरे कि ताकू रोषेई करबाकू मध्य पड़िबो नाही। सांगसाथी होई रहिले एकुटिया मध्य लागिबो नाही। मेस खोजिबार मासे 2 मास सरी सारी थिला किंतु ताकू ता मन लाखी मेस किंबा पिला मिलु नथांती। तेणुकरी से बाध्य होई एक एकुटिया घरे रहिबाकू लागिला। माने गोटे भड़ाटियाଙ୍କ पाखरे ऊपर महलारे गोटे रूम थाए। से सेठारे एका रहिबाकू लागिला। से रहुथिबा तळ महलारे मालिक रुहंती एवं तांको पड़ोसी रे आउ एक घर सेही मालिक ही भड़ा देई थांती। सेठी मध्य गोटे आंटी रहंती। तांको हस्बैंड मध्य चाकरी करंती एवं तांकर गोटे झियो थाए जे कि स्कूल जाए। जेहेतु सेही भड़ाटियाଙ୍କ मालिक एवं यार मालिक गोटे होई थांती तेणुकरी दुहे बेले बेले देखा साक्षात हेले कथावार्ता हुअंती। कथावार्ता समय रे रिंकू आंटी को कहिथिला रोषेई करी खाइबा भारी कष्ट हेउछि। मते तो मेस दरकार थिला किंतु मन लाखी जगार मेसटीए मिलिला नाही। आ एही घरटी मो ऑफिस पाखकू होइथिबारु एठी मु रहिबाकू बाध्य हेउछि। किंतु रोषेई करबाकू मते जमा पसंद नथिबारु बेले बेले रोषेई करूछि, बेले बेले बाहरे खाउछि, आउ बेले बेले सेमिति ही सोई जाउछि। एहा सुनी आंटी ताकू कहिले एमिति काहे करूछ? मु मध्य घरे एका रहुछि। तमे मो घरे पेइंग गेस्ट हिसाब रे खाइबा पई आसी परिबो। माने खाइबा को दिन रे 3 टाइम आसीबो आ ताहा पई किछि पेमेंट करिकि मते जाई परिबो। एहा सुनी रिंकू राजी होई जाइथिला कारण तार रोषेई करिवार झंझट खत्म हेई जिवो आउ से शांति रे टिके बिना रोषेई रे घर खाद्य खाइबा को पाइबो। एही भली भाबे रिंकू सकाळे ऑफिस जाए एवं दुपहर रे आंटी घरे खाइबा को आसे। ऑफिस जीवा पूर्वरु आंटी घरे अंकल थांती तेणुकरी मिसिकी खाई सारी से माने दुहे ऑफिस बाहरी पड़ती। किंतु दुपहर रे अंकलकर ऑफिस घर ठारू बहुत दूर होइथिबारु से लंच बॉक्स नेई करी सांगरे जाआंती। किंतु रिंकूर ऑफिस 2 ରୁ 3 किलोमीटर होइथिबारु से घर को खाइबा को आसे। सेही समय रे आंटी घरे केही नथांती कारण तांकर छोटिया झियोटिए मध्य सकाळ 10टा ରୁ 4टा जाए स्कूल जाए। एमिति भाबे पाखापाखी 2 मास बीतीगला। गोटे थर कौन हैला ना रिंकू खरा बेले खाइबा पई 2 दिन जाए आसिला नाही। आंटी मध्य जानिबाकू चाहिले रिंकू काहे कि खाइबा को आसुनाहांती। तेणु करी खरा बेल टाइम रे से लुगापटा सुखाई थांती छात उपरे एवं जेहेतु रिंकूर रूम टी ऊपर महलारे थाए तेणुकरी से लुगापटा आनिबे एवं रिंकूर हालचाल मध्य बुझी आसीबे जे से काहे कि खाइबा को आसुनाहांती। पड़ोसी आंटी
ଲୁଗାପଟା ଆଣି ସାରିବା ପରେ ରିଙ୍କୁର ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ରିଙ୍କୁ ଭାବିଲା, ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲା? ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳ ପାଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ବାହାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ରିଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ? କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଏହା ଶୁଣି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ନା ନା, କିଛି କାମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ ନା ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ, କିମ୍ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କି କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଭାରି ଭଲ କଲ। ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା ପରି ବଥା ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଔଷଧ ଖାଇଛ ନା ମୁଁ ଆଣିଦେବି? ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛି, ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେବ କି? ଏହା ଶୁଣି ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲେ, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଏହା କହି ରିଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସିଲେ। ଏହି କଥାର ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଖରାପ କାମରେ ମାତି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ରିଙ୍କୁ କାମରେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ପରେ ରିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଘର ଏବଂ ସହର ଛାଡ଼ି ରିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଭଲ ଦରମା ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଡକେଇ ଆଣିଥିଲା, କାରଣ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହୋଇସାରିଥିଲା। କେତେଦିନ ବା ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ? ମା ପୁଅ ଏକାଠି ରହିଲେ। ମା ରୋଷେଇବାସ କରି, ଘର କାମ କରି ସେଠାରେ ଆରାମସେ ରହିଲେ। ରିଙ୍କୁର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ କଥା କହିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁର ଏକ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ନିଏ, ବିଭିନ୍ନ ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ନିଏ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବାକୁ ନିଏ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲାଇବାକୁ ନିଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁର ମା ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରିଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଖି ତାର ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ବୋହୂଟିଏ ଆସିଲେ ପୁଅର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେ ରିଙ୍କୁ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛି ଏବଂ ତମ ସହ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ ଦେଖା କରାଇଦେବି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭଲ, ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ଆମେ ମିଶିକରି କାମ କରୁ। ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ଟିକେ କରିଦେଇଥାଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି। ଖରାବେଳ ରୋଷେଇ ତମେ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁର ମା କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଏଇ ବୟସରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଟିକେ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସୁନୁ। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ କହିଲା,
ହଁ ମା ତ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ହୁଏତ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଚାଲ ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ସେଠି ତୁମ ସହ ତାର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ରିଙ୍କୁର କଥା ଶୁଣି ମା ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ହଁ ଭରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଖରାବେଳେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରବିବାର ଆସିଗଲା। ରିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ରେଡି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମିଶେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଲମିରାରୁ ବାହାର କରି ରଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ତୁମେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିବ, ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ। ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ରିଙ୍କୁର ମା କହିଲେ, ହଁ ରେ ଧନ, ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଖାଲି ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ନେଇ ଆସେ, ଯିଏକି ତୋର ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍କୁର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ରିଙ୍କୁର ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ରିଙ୍କୁର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରିଙ୍କୁର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଙ୍କୁର ମାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦେଖି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାତର ନ କରି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀଟାଏର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ସେ। ଏପରି ଭାବେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିଲେ ଏବଂ ଖାଇସାରି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାତିରେ ରିଙ୍କୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପଚାରିଲା, ମା ତୁମକୁ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରିଙ୍କୁର ମା କହିଲେ, ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁ କେବଳ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ ବାହାର କର। ଏହା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ମା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ସେହିଦିନ ସ୍ଥିର କରିବା ବିବାହର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ବିବାହ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷର ମିଳନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତୁ ତାକୁ ବୁଝିସାରି ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ହେଲା। ରିଙ୍କୁର ମା ବୋହୂଟିଏ ପାଇ ଖୁସି ଥିଲେ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ମା ଏବଂ ପୁଅର ଭାରି ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାରି ନେଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ରିଙ୍କୁର ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ରିଙ୍କୁର ମା ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କାରଣ ରିଙ୍କୁ ତା ମାର ଅତି ନିକଟତର ଥିଲା। ବାପା ତ ଛୁଆବେଳୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତାର ମା ହିଁ ଥିଲା। 12 ଦିନର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିଲା। ଦୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ। ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାକୁ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁକୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଏମିତି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଯାଏ। ରିଙ୍କୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ତୁଲାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରିଙ୍କୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଆଣ୍ଟି ସହ ସିଏ ରହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଆଣି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ କିପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କଲକୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ରିଙ୍କୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଯାଏ ପରିବାର ଓ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତା,
ତାହେଲେ ରିଙ୍କୁକୁ କେତେ ନା ଖରାପ ଲାଗନ୍ତା, କେତେ ନା କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ରିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ରିଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବେ ତା ପିଠି ପଛରେ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଯେ ଖରାପ ନ ଲାଗନ୍ତା, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରି ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛି। ହୁଏତ ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବାରୁ ରିଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାହିଁକି କରିଥିଲା ତାହା ପାଇଁ ସେ ରାତିସାରା ଝୁରି ମରୁଛି। ଅନେକ ରାତି ତାର ଏଇଭଳି ନ ଶୋଇ ବିତିଯାଏ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯେ ସେ କେତେ ଭୁଲ ଏବଂ ଖରାପ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ନିଜ ମନର ଭାବନା କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତପ୍ତର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ମରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ରହିଲା ରିଙ୍କୁର କାହାଣୀ। ଦେଖାହବ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀରେ। ସେତିକି ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।